गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसला पुणी भक्तों खुशी खबर 2024 निर्वाचन में ओडिशा रे बीजेपी विपुल विजय पर एवं आसी दल लोकंकु देथिबा प्रतिश्रुति पूरण करिवार समय सरकार गठन करिवार 6 घंटा भितर श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा नै प्रतिश्रुति देथिला बीजेपी बुधवार दिन ओडिशार नूतन मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित हेब ता पूर्व आरंभ हैला श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा प्रक्रिया मिलिथिबा सूचना मुताबक खूब शीघ्र खोलिब श्रीमंदिर चारिद्वार श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा नै स्थिति अनुध्यान कले टीम दिने किमा 2 दिन रे द्वार खोलिबा पई हेबा व्यवस्था। परवर्ती खबर समस्त गाड़ी चालकों पई पुणी एक बड़ खबर खूब शीघ्र सरकार देश रे सैटेलाइट भित्तिक टोल संग्रह व्यवस्था आरंभ करिवे। प्रथम वाणिज्यिक जानगुड़िक ए व्यवस्था को कार्यकारी करा जिवो परे घरे कार जीप एवं भ्यान गुड़िक पर्यायक्रमे यह लागू करा जिवो 2 वर्ष भितर देशव्यापी टोल संग्रह पई ग्लोबल नाविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लागू करा जिवो। परवर्ती खबर आसला पुणी महंगा भत्ता को ने पुणी एक खुशी खबर केंद्रीय कर्मचारी खुशी खबर मोदी सरकार निजर नुआ कार्यकाल रे केंद्र कर्मचारी को दे पारंती बड़ उपहार सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अनुसार केंद्र कर्मचारी पेंशन बड़ परिमाण वृद्धि करिवार योजना करुछंती। एही अनुसार कर्मचारी को पेंशन भावे अंतिम मूल वेतनर 50% जाए ग्यारंटी मिलिबो। परवर्ती खबर आसंता एही समय शपथ नेबे ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री बीजेपी ओडिशा रे सरकार गठन करने को जाउछि तेबे बीजेपी रो मुख्यमंत्री किए हेबे ता उपरे परदा हटि नथिबा बोले आसंता 12 तारिख शपथ ग्रहण समय किंतु धार्य होइछि ते बुधवार अपराह्न 4:45 रे बीजेपी रो नुआ मुख्यमंत्री शपथ नेबे। यह पूर्व मोदी 2:10 ठारे भुवनेश्वर विमानबंदर रे पहुंचीबे एवं विमानबंदर से सीधा राजभवन जीवे। राजभवन जनता मैदान शपथ ग्रहण समारोह को से जोग देवार कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर पांड्यान को बासभवन आगर हटिला ब्यारिकेड भिके पांड्यान को बासभवन आगर हटिला ब्यारिकेड भुवनेश्वर यूनिट 6 थिबा क्वार्टर नंबर VRR 7 रे आगरे किंबा 7 आगरे करा जायथिबा ब्यारिकेड को हटै दियाछि। बीजेडी सरकार क्षमतार थिबा बेले पांड्यान को बासभवन कड़ा सुरक्षा बलय भितर थिले एवं सुरक्षाकर्मी राति दिन जगी रहुथिले। क्वार्टर को जगी रहिथिबा सुरक्षाकर्मी सही रास्ता रे जाउथवा लोकन को 1 मिनिट सेठारे ठिया हेबाको अनुमति मते देउनथिले। पांड्यान को बासभवन सुरक्षा देवाई सर्वसाधारण रास्ता रे ब्यारिकेड मते करा जायथिला। एने अभियोग आसिबा परे एही ब्यारिकेड को आवश्यक स्थले खोला जाउथिला एवं यह बंद कर दिया। ब्यारिकेड पाखरे पुलिस मत जगी रहुथिले तेबे बीजेडी सरकार क्षमतार हटिबा पर एबे पांड्यान को घर आगर ब्यारिकेड हटा जायछि तांको बासभवन रे आगरे मध्य आ पुलिस छाउणी नाहंती। परवर्ती खबर तृतीय पालीर प्रथम कैबिनेट रे प्रधानमंत्री बड़ घोषणा प्रधानमंत्री मोदी तृतीय पालीर प्रथम कैबिनेट बैठक रे मोदी बड़ घोषणा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामांचल एवं सहरांचल गृहहीन आउ 3 कोटी घर निर्माण करने को लक्ष्य रखा बोली मोदी सरकार प्रथम कैबिनेट निष्पत्ति नि। परवर्ती खबर
ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ହୋଇନି ବର୍ଷା। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ନେଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ତାତି ମୁକାବିଲା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏହା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନପାରେ। ଏବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 5 ଦିନ ଉତ୍ତର ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ପାଳନ ହେବ ସ୍କୁଲ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ। ପାଳନ ହେବ ସ୍କୁଲ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ। ଆସନ୍ତା 19ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପାଳନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରିଲା ନିର୍ବାଚନ, ବଢ଼ିଲା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ। ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଖାଇବା ତେଲ, ଗହମ, ମଇଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ପକେଟ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ଗତ 15 ଦିନରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଖାଇବା ସୋରିଷ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ 12ରୁ 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 135 ଟଙ୍କା ଲିଟର ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶପଥ ନେଉ ନେଉ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ ସେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହିପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଗରିବଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାର କରି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଏବଂ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି 2500 ଟଙ୍କା ଆସିବା ନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରବିବାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶପଥ ପାଠ କରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଫାଇଲରେ ପ୍ରଥମ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ତେବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫାଇଲର ଦସ୍ତଖତ। ଏହି ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ ପରେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଗୋଠପାଟଣାଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଡିଜିଟଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠାରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବସିଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।